Okay, ma. We have covered how to modify BIOS settings. BIOS settings and the modifications was the content for the previous class. We said there are general settings, name, in which date, time, and other common features are modified. Then boot is the other important setting. We modify boot options. We change the boot options for what? Booting from pen drive or DVD or CD or hard disk, whatever the device may be. Then we saw that there can be passwords, security, through security settings. Okay, all these are gone. Now we go on to common problems in computers and solution. Okay, these are like what? Homemade medicines. We may have some symptoms, some small disease. You may not go to the doctor. Your mom may give you some medicine, some homemade medicine. It will cure you easily. Similar to that, instead of calling a mechanic, instead of calling a service person, you may try certain things yourself without calling the service person, and it may solve your problems. Most of the problems can be solved simply through certain small measures. The first one is reboot the computer. Whenever the computer is seen to misbehave, you simply reboot the computer. Even in mobile phone, if the mobile phone seems to be what? Seems to be misbehaving, seems to be out of control, you simply restart. It will become normal. Okay. நம்மளுக்கு வந்து டியூஸ்டே அன்னைக்கு 11 to 1 நான் உங்களுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் எனக்கு தர வேண்டியது. உங்களுக்கு சில்லற ஒரு 20 ரூபாய் தர வேண்டியது. நான் தரேன்மா. அன்னைக்கு என்கிட்ட காசு இல்ல, அதுக்கப்புறம் லீவ் போயிட்டேன். Okay, ma. Listen. The easiest approach for curing many of the problems is simple. Restart. Okay, reboot the computer. It may solve many of the problems. You may not get proper printout. You may not get proper display. You may not get proper response from the computer. When you press the keyboard, it may take long time to respond to you. All these can be easily solved through what approach? Brute force solution. Or the simplest solution is to reboot the computer. Then computer is very slow. When the computer seems to be too slow, when the computer is not properly functioning, you may press Ctrl Shift Escape for opening what? Process Manager. We know how Process Manager displays all the processes first. Then processes which take memory and processes which take processor time. It lists the processes by the processor time taken and the memory consumed. You look for the process which is taking most amount of memory and processor time. You simply kill, right click, end process. Upon that process, you right click and press end process. The computer may regain its normal functioning. Okay, this is one thing. Computer, when the computer is very slow, open task manager. This is the second solution. Ctrl Shift Escape. Okay, then task manager opens. You find out the process which misbehaves. Then kill it. We call it end process. Right click, end process. Or click upon the process, press delete button. What are the two solutions we have described so far? Rajalakshmi? The first one is then you have to be attentive in the class and are not supposed to look through the window and keep musing. Okay. The first solution is to reboot the computer. The second is to
Second is to press Ctrl Shift Escape and bring up Task Manager. Find out the process which is consuming most amount of processor time and RAM. You kill it. Then the computer misbehaves. When the computer often fails, it may be working, whereas it may show you a blue screen. The computer has run into a problem. You may have to restart. Report it to Microsoft. All those messages could be displayed with a QR code in some cases. If such a case happens, you have to remove all peripheral units. All the new peripherals are to be removed. Then boot the computer with the minimum amount of hardware. Peripheral means keyboard, mouse, webcam, printer, whatever device you have added. Everything is a peripheral. Then boot the computer by connecting just the VGA cable, power cable, monitor, mouse, and the keyboard. Okay, just 4 connections. One is the power connection. The other one, VGA cable, is for monitor. Then keyboard, mouse. Boot the computer. See that the computer is working well. If the computer works well, you connect each of the peripherals one by one. When the computer gets the wrong peripheral, it may start misbehaving. You can identify which peripheral is causing the problem. Some peripheral units may cause problems to the computer. Okay, it may be due to some peripheral unit. Okay, then PC does not boot at all. When the computer does not respond to our power button, you may have to look at a few things. The first one is, have you switched on the power supply? That is the first. The second thing is whether the SMPS is running, whether the SMPS is running and display is not functioning. It may be one of the cases. You may have switched off the monitor. When the monitor is switched off, you may switch power on the computer. It may not be showing any display, whereas it may be running. It may have booted. Okay, then the other thing is that if the LED, you may look through the holes in the CPU and find that there are some LEDs blinking in the motherboard. If the LED is blinking, power supply is available. No, some other problem is there. You may have to call the mechanic. If there is no LED is switched off, then you may find that your power cable is loose. First thing is your power cable may have gone loose when shifting the computer, or you may not have switched on the power supply. Okay, we have described 4 solutions. One is to reboot. The first one is simply reboot the computer. The second one is you press Ctrl Shift Delete, Ctrl Shift Escape, then find out the task which is misbehaving, kill it. Then misbehavior, computer often reboots or shows some signs of misbehavior. Then remove all peripheral devices, connect them one by one. Boot with just keyboard, mouse, monitor, and power cable. Okay, then connect them one by one. You may find that some peripheral is causing it. You may remove it or fix the problem later. Then PC does not boot at all. Power supply problem. SMPS may have gone fine. It may have stopped working. Then power cable may be loose. You may not have switched on the power supply, or motherboard may have some problem. All these are the common causes. Then you have to look at the SMPS fan. If it is running, SMPS is okay. Then look at the motherboard LED. If it is not blinking, there is no power supply to the motherboard. If the motherboard LED is on, you may have to call the mechanic. No other way. Okay. You may have switched off the what? Monitor. That is also one of the tasks. Okay. Then the fifth one is long beep boot halted. It's due to RAM problem. When the computer beeps and stops, display may be on, whereas a partial display may error. It is due to RAM problem. You may have to remove the RAM, clean it with a rubber, an eraser. Okay, a clean eraser. Use a clean eraser to remove all moisture and dirt. Then refix the RAM. The computer will function. No problem at all. Then insert boot media error. When the hard disk is damaged or hard disk cable is not properly fixed, it may show you insert boot media error. You may have to look at the hard disk, whether the cables are properly fixed to the hard disk. That is the first inspection. Then the cables are fixed, the hard disk may have been damaged.
As in the case of Sindhuja's system, hard disk was damaged. We replaced the hard disk. The old hard disk has stopped working. Then boot halted due to wrong BIOS settings. Sometimes the computer may stop working when the BIOS settings are wrongly set. Shanmati. Each time you may have to go to the BIOS and then change the settings. Okay, BIOS settings may be wrong. If the BIOS settings are corrected once, it has to maintain the right BIOS settings. If it is not maintaining the BIOS settings, CR2032 battery, CMOS battery is to be replaced. CMOS battery is to be replaced. Then BIOS settings are lost after each power up. When you reboot the computer, it shows some wrong date, wrong time, or some wrong boot media order. It is due to CMOS battery's failure. You may have to replace the CMOS battery. Okay, then printer does not work. So open control panel, go to system, then services. Within that, there is a menu called print spooler. You have to right click and start the print spooler. The printer will start working. Whereas it's not the problem with Windows 10. It was a problem when Windows 7 was running. During Windows 7 times, print spooler may automatically stop without any reason, without any explicit reason. For which we may have to go to control panel, services, then right click upon print spooler, stop. Okay. Now, what are the common solutions? First is to restart. Then open task manager, control shift escape. Okay. Remove unwanted process. Remove all peripherals. Reboot with minimum settings. Minimum keyboard, mouse and monitor. Okay. Then PC does not boot at all. You have to check the power supply and SMPS. Then long B and the system halted, does not boot. Memory. You have to remove the RAM, clean it, refix it. Done. Then insert boot media error, hard disk problem. You may have to check the hard disk cable, hard disk SATA cable, and or otherwise replace the hard disk in case needed or format the hard disk. Okay. Boot halted due to wrong setting. You set the correct settings in the BIOS, knowing the correct date, correct time, and other things. Then BIOS settings are lost after each reboot. You have to change CMOS battery. Then printer does not work, whereas it's not the problem nowadays. When the printer does not work, you simply reboot the computer and power off and power on the printer. The problem will be solved. No problem at all. Nowadays, with Windows 10, there is no such problem. Whereas in Windows 7, you may have to right click upon print spooler and stop. Done. With this, there are some other. PC reboots while working. RAM may be failing. When PC reboots during working without any intimation, your RAM may become defective and you may have to replace the RAM soon. This is one reason. Then SMPS may be problem. SMPS may be causing the same problem. SMPS or some power cable, loose power cable. It may also cause the problem. You remove the lid. Look at each connection. You know how to fix the main power supply, secondary power supply, then SATA power, SATA data, all those cables. All the cables are to be again checked whether they are properly seated. Okay. This will solve the problem. Internet connection is too slow. Windows may be taking updates from the background. Internet will become very slow. You may have to what? You can't do anything because Windows does not permit stoppage of automatic updates nowadays. You have to bear it. Cannot install new program. When you install a program and get a failure message, your rights are not sufficient, just like changing the date. You may have to right click the program, choose run as administrator. Normally we use run as administrator option for installing all the programs. Someone may fail to run it as administrator and the program would fail. Okay, run as administrator. Then paper jam error. When the printer has some paper jammed into the pathway, it may display this error. Remove the paper. Do not tear it. It may cause you more problems. It is better you switch off the printer before pulling out the paper, because when you
pull the printer, the roller will try to roll, and the printer with power on may not permit it. Okay, therefore you have to switch off the printer and remove the paper jam. Done, ma. What are the homemade medicines for our computer? One is reboot. Other one is task manager. The third one is remove all peripherals, boot with keyboard, mouse, and monitor. Then check power supply. When the PC does not boot, check power supply, check SMPS. Then long beep, RAM problem, boot media error, hard disk problem. Then wrong BIOS settings, change the BIOS settings. Then BIOS settings lost, change CMOS battery. Printer does not work, right click on print spooler from control panel, then start. Then PC reboots while working, cable may be loose, SMPS may be misbehaving, cable may be, any of the cables may be loose, or RAM may be failing, or any of these can be the problem. Then internet connection is very slow, you have to live with it. It is because Windows is taking updates from the background, cannot install new program, right click run as administrator. Then paper jam, remove the jammed paper. Done. With this we close the class today. தாங்க முடியல தானே? MCQ முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை காலையில 11 ல இருந்து 1 வரைக்கும் எம்ப்ளாயபிலிட்டி டெஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. 11 AM to 1 PM. ஓகேவா? 1 மணி. அந்த டைமுக்கு தானே அனுப்புறாங்க, அது அபிஷியலா போட்டேன். ஓகேவா? இது இல்லாம நீங்க எல்லாரும் Thursday அன்னைக்கு 2 to 3 ஒரு கிளாஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. இருக்கு தானே? 2 to 3 ஆ 3 to 4 ஆ? 2 to 3 தான் இல்லையா? Ma 231 we have to start with 231. CSS அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தோம், cascading style sheet. CSS னு சொன்னா cascading style sheet னு சொன்னோம். இப்போ which HTML tag is the smallest heading? கவனிப்பீங்களா? நாம இப்ப heading னு சொன்னா என்ன தெரியுமா? இப்ப நம்ம புக்லாம் இருக்கு, அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப்ஷன், இங்க பாருங்க, இந்த நோட் புக் இருக்குது, இதுல ஒரு கேப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப்ஷன் பாருங்க, இங்க மேல இருக்குதுல்ல, இது நம்ம ஹெட்டிங்னு சொல்றோம். ஓகேப்பா? புக்ல நோட்ல எதுல இருந்துன்னா ஹெட்டிங் இருக்குது. இங்க என்ன பாத்தீங்க, ஓகேமா? இப்போ ஹெட்டிங் HTML பொறுத்த வரைக்கும்மா, ஹெட்டிங் வந்து அவங்க H1 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. இருக்கிறதுலே பெரிய ஹெட்டிங் வந்து H1. அதுல இருந்து H6 வரைக்கும் போறாங்க. H1க்கு அப்புறம் H2, H3, H4, H5, H6. அதாவது பெரிய ஹெட்டிங் வந்து H1, அதை விட சின்னது H2, அதை விட சின்னது H3, அதை விட சின்னது H4, அதை விட சின்னது H5, அதோட சின்னது H6. இதுதான் இருக்கிறதுலே சின்னது. 6 லெவல் ஹெட்டிங் கொடுக்குறாங்க. சரியா? இங்க ஆனா நம்ம பொதுவா நம்மள என்ன சொல்றாங்கன்னா 3 லெவலுக்கு கீழே ஹெட்டிங் கொண்டு போகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. எப்படின்னா ஒரு ஹெட்டிங், ஒரு சப் ஹெட்டிங், அதுக்கு கீழே ஒரு ஹெட்டிங், அதுக்கும் கீழே கொண்டு போனா அது அர்த்தம் இல்லாததுன்னு சொல்றாங்க. அதனால H6 வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோமா தெரியாது. ஆனா 6 லெவல் ஹெட்டிங் இருக்குது.
நமக்கு இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் ஹெட்டிங் எது கேட்டீங்கன்னா H6. H6 எங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. H6 வந்து தேர்ட் ஆப்ஷனா கொடுத்திருக்காங்க. H6 தான் கரெக்ட். ஓகேவா? H1 H2 H6 ஹெட் கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல? H6 கரெக்ட். சரியா? அடுத்தது what is the other name for web address? web address க்கு இன்னொரு பேர் என்ன கேக்குறாங்க? ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இப்ப jupytersoftware.co.in போடுறோம், google.com போடுறோம், அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய போடுறோம் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? வெப் அட்ரஸ் தானே சொல்றோம். அட்ரஸ்னு சொல்றோம், வெப் அட்ரஸ் சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதுக்கு பேரு URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர், URL. வெப் அட்ரஸ் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுங்க? URL. ஓகேவா? URL. URL for யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். இன்னொரு தடவை யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா? யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். ஓகேப்பா, சரி. இது ப்ளூ கலர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கட்டும். ஓகேப்பா, இவங்க என்னென்ன கொடுக்குறாங்க பாப்போம் ஆப்ஷன்ல. வந்து URL கொடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே அதுதான், HTML HTTP வெப் பேஜ். அப்ப வெப் அட்ரஸோட இன்னொரு பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். ஓகே, அடுத்தது what are the main parts available in HTML document? HTML டாக்குமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கிறதா சொல்றேன். ஒன்னு வந்து ஹெட், இன்னொன்னு பாடி. ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. அதாவது எப்படி மனுஷனுக்கு தலை உடம்பு ரெண்டு பார்ட் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு வந்து ஹெட்னு ஒண்ணு இருக்குது, பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரெண்டு பார்ட் முக்கியமா இருக்கு. இங்க நாம டைட்டில் அண்ட் பாடி கிடையாது, ஹெட் அண்ட் டைட்டில் கிடையாது. இந்த டைட்டில்லாம் வந்து இருக்குது, ஆனா ஹெட்டுக்கு உள்ளால இருக்கு. அதனால அதுக்கு தனி ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது. ஹெட் அண்ட் பாடி தான் கரெக்ட். ஹெட் அண்ட் டாக்குமெண்ட் இது கிடையாது. ஹெட் அண்ட் பாடி, ஹெட் அண்ட் பாடி. ஓகேவா? ஹெட் பாடி. நீங்க டேக் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹெட்னு போட்டு ஸ்லாஷ் ஹெட் ஒன்னு போட்டீங்க, பாடி போட்டு ஸ்லாஷ் பாடி ஒன்னு போடுவீங்க. அப்பதான் டாக்குமெண்ட் லாஸ்டா HTML/HTML குள்ளால இதெல்லாம் வரும். சரியா? ஓகே, அதனால ஹெட் அண்ட் பாடி இதுதான் கரெக்ட். அடுத்தது which character in HTML is used to indicate end tag? நாம ஒரு டேக் ஆரம்பிக்கும் போது HTML அப்படி சொல்றோம், ஹெட் சொல்றோம். இதெல்லாம் வந்து எப்படி முடியும்? HTML சொன்னா /HTML போடும், ஹெட்னு சொன்னா /head முடியும். சரியா? எந்த டேக் போட்டாலும் அதை முடிக்கிறதுக்கு ஸ்லாஷ் போட்டு முடிப்போம். ஓகேவா? க்ளோசிங் டேக். இப்போ என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க, இந்த ஸ்லாஷ் கிடையாது, பேக் ஸ்லாஷ், இது ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வரும். இந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் பி இதுதான் கரெக்ட். எக்ஸ்கிளமேஷன் கிடையாது, ஹேஷும் கிடையாது. இதுல ஸ்லாஷ்ன்றது கரெக்ட். ஹெட்னா ஸ்லாஷ் ஹெட், HTMLனா /HTML. ஓகேவா? எந்த டேக் ஓபன் ஆனாலும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்லாஷ் போட்டு முடிப்போம். சரியா? ஓகே, அடுத்தது which symbol starts with HTML commands? கவனிப்பீங்களா? HTML ல கமெண்ட்னா என்ன தெரியுமா? அந்த போர்ஷனை வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்கிளமேஷன், இந்த லெஸ் தேன் எக்ஸ்கிளமேஷன் சேர்ந்து வருது, அது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தா கமெண்ட்னு அர்த்தம். இந்த கமெண்ட் எங்க முடியும்னா இந்த டேக் எங்க முடியுதோ, இந்த ஓபனிங் இருக்குது இல்லையா, இது போய் எந்த இடத்துல கிரேட்டர் தேன்ல முடியுதோ அங்க முடியும். ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட். லெஸ் தேன் எக்ஸ்கிளமேஷன் கொடுத்தா கமெண்ட். நம்ம ஏற்கனவே ரெம்னு சொல்லி இதுல டாஸ்ல கமெண்ட் பார்த்துருக்கோம். அது வந்து கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது, இக்னோர் பண்ணிடும். அது நம்பர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம எடுத்துறது. ஓகேவா? சரி, ஓகே, இது போர்டு கிளியர் பண்ணுங்க. அடுத்தது which is used to publish web page to a hosting server. கவனிப்பீங்களா? நம்ம இப்போ வந்து வெப் பேஜ் வந்து நாம HTML எல்லாம் நமக்கு இருக்குது, நம்ம வந்து அடுத்து கொஞ்சம் போன உடனே HTML டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணும். ஆனா நம்ம வந்து சர்வர்ல அப்லோட் பண்றது கிடையாது, நாமே ஒரு சர்வர் ரன் பண்ண போறோம். அது வந்து என்னது, அதாவது வந்து அதுக்கு பேரு அபாக் வெப் சர்வர். அபாக்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம சர்வர் ரன் பண்ணி அதுல இருந்தே செக் பண்ணி. சரியா? ஆனா இந்த மாதிரி வெப் சர்வரோட ரூட்ல நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்றதுக்கு எது உதவி பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. இவங்க கம்போசர்னு ஒரு டூல் சொல்லி இருப்பாங்க. கம்போசர், KOMPOZER. இது ஒண்ணுதான் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இது ஒண்ணு கிடையாது, நிறைய வழி இருக்கு. கம்போசர்ன்றது ஒண்ணு. ஓகேவா? அவங்க எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு டூலை சொல்றாங்க.
நம்ம வெப்ல பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா மாதிரி கம்போசர் வழியா எடிட் பண்ணி பண்ணலாம் அதுக்காக சொல்றாங்க. கம்போசர் அது எப்படி நம்ம வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்றதுக்கு எம்எஸ் வேர்ட் வச்சிருக்கோம், வின் வேர்ட் வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நோட் பேட் வச்சிருக்கோம், டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். அந்த மாதிரி HTML டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ண நம்ம நினைச்சோம்னா கம்போசர் வந்து அதுக்கான ஒரு டூல். ஓகேப்பா, இது வந்து அப்படியே எடிட் பண்ணும், தேவைன்னா சர்வர்ல அப்லோட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேப்பா, சரி. இதுல கம்போசர் அதுதான் கரெக்ட். வெப் பேஜ் வந்து ஹோஸ்டிங் சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கு எது யூஸ் ஆகும்? கம்போசர். அடுத்தது which attribute is used with td tag to merge two cells horizontally? td னா முதல்ல வந்து டேபிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து இன்னும் டேபிள்லாம் போடல. நான் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு தான் நம்ம வந்து வேர்ட்லயே டேபிள் போட போறோம். இப்ப HTML வழியா டேபிள் போடும்போது அதுக்கு td/td போட்டா ஒரு காலம் தெரிஞ்சு போகும். ஓகேப்பா, காலம் பிரிக்கிறதுக்கு நாம td/td போட்டா ஒரு காலம் வரும். இதுல ரெண்டு காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கால் ஸ்பேன். அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2 இல்ல கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 5 அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2னு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, இது கரெக்ட். அதே ரோ ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2 சொன்னா மேல இருக்கிறதும் கீழ இருக்கிறது ரெண்டு ரோவை மெர்ஜ் பண்றதுக்கு ரோ ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2. சரியா? இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு காலத்தை மெர்ஜ் பண்ண டிடி சொன்னா டேபிள் டெஃபினிஷன், அதுக்காக டிடின்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் நம்ம டிடி டேக் தான் யூஸ் பண்றோம். சரியா? இதுல கால் ஸ்பேன் ஈக்குவல்ஸ் 2 சொன்னா ரெண்டு காலம் மெர்ஜ் ஆகும். சரியா? அடுத்தது which tag creates checkbox for a form in HTML? HTML ஃபார்முக்கு செக் பாக்ஸ் என்ன தெரியுமா? இப்படி டிக் மார்க் போட்டு வர மாதிரி இருக்கும்ல, டிக் மார்க் நம்ம இப்படி கிளிக் பண்ணா டிக் மார்க் வரும்ல, அதுக்கு வந்து எந்த டேக் யூஸ் ஆகுது கேக்குறாங்க. செக் பாக்ஸ்னு ஒண்ணு கிடையாது, இன்புட் செக் பாக்ஸ் கிடையாது, இன்புட் ஈக்குவல்ஸ் கிடையாது, இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ். இது கரெக்ட். இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ், அதுவும் செக்குக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் இல்லாம பாக்ஸ் போடணும், இவங்க ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. ஆனா இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் செக் பாக்ஸ் சொல்லணும். செக் பாக்ஸ்னா இப்படி ஒரு டிக் மார்க் வர மாதிரி இருக்கு. நம்ம எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு டெஸ்ட் வரும்போது ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்ல ஒரு பட்டன் வருது இல்ல, அதுக்கு பேர் ரேடியோ பட்டன். அதுக்கு என்ன பேரு? ரேடியோ பட்டன். அதுக்கு இன்புட் டைப் ஈக்குவல்ஸ் ரேடியோ கொடுத்தா அந்த இது வரும். ஓகேப்பா, இது வந்து செக் பாக்ஸ் போட்டு அப்படி டிக் மார்க் போடுற மாதிரி. ஓகேப்பா, அப்புறம் which HTML tag is used to add a row in a table? கவனி பிள்ளைங்களா, டிடின்னு சொன்னா காலம் சொன்னோம் இல்லையா, ரோ ஆட் பண்றதுக்கு டிஆர் அப்படின்னு இருக்கு. டிஆர் அண்ட் ஸ்லாஷ் டிஆர் அப்படின்னா டேபிள் ரோ. இப்ப நாம சில வார்த்தையை சொல்லிதான் ஆகணும். ஆனா இதோட நாம 250யோட கொஸ்டின்ஸ் நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கப்புறமா நாம பிராக்டிக்கல்ல கொஞ்சம் வந்த அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த 250 வரைக்கும் இருக்கிறத டெய்லி நம்ம ரிவிஷனுக்கு போட்டுவோம். ஏன்னா இதுக்கு மேல உங்களுக்கு நடத்தாமலே வெறுமை சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா தெரியல. நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம். டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், இது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் முடிக்கிறதுக்கும் டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள் வரும். ஆனா ரோ ஆரம்பிக்கணும்ல, ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா ரோ காலம் ரெண்டு தானே வரணும். டிஆர் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் டிஆர், ஒரு டேபிள் ரோ ஆரம்பிக்கிறது டேபிள் ரோ முடியறது. அதுக்கப்புறமா டிடி ஸ்லாஷ் டிடி, டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. இது என்னன்னா டேபிளோடைய ரோவை காலம் காலமா பிரிக்கிறது. அப்போ ஒரு டேபிள ரோவா பிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? டிஆர். டிஆர் டேக் வந்து ரோ வைஸா பிரிக்குது. காலம் வைஸா பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன டேக் யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். புரியலையா? பாருமா, டேபிள் கூட அசோசியேட்டட் டேக் டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர். என்னன்னா ஒரு பெரிய டேபிள ரோவா பிரிக்கும். ஓகேவா? அந்த ரோவை எல்லாம் காலம் காலமா பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம்? டிடி ஸ்லாஷ் டிடி, டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. ஒரு டிடி ஸ்லாஷ் டிடியும் ஒரு காலத்தை உருவாக்கும். சரியா? இப்ப நாம கொடுத்துட்ட டேபிள்ல ஆக்சுவலா வந்து 3 ரோ இருக்கும், 2 காலம். ஏன் சொல்லு? டிஆர் 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 3 டிஆர் கொடுத்துருக்கோம், அதனால 3 ரோ வரும். ஒரு டிடி ஸ்லாஷ் டிடி, இன்னொரு டிடி ஸ்லாஷ் டிடி, 2 காலம் கொடுத்துருக்கோம். அப்ப நம்மளோட டேபிள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா 3 ரோ வரும், 2 காலமா பெறும். லெஃப்ட் ரைட் 2 காலம். சரியா? இதுதான் சரி. அப்ப டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் டேபிளோட அசோசியேட்டட் டேக் என்னன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள் சொல்ல முடியுமா? டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர், டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. இந்த மூணும் வந்து டேபிள் கூட அசோசியேட்டட் டேக். சொல்ல முடியுமா? டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர், டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. இன்னொரு தடவை டேபிள் ஸ்லாஷ் டேபிள், டிஆர் ஸ்லாஷ் டிஆர், டிடி ஸ்லாஷ் டிடி. ஓகேப்பா, இப்ப நம்மள அவங்க கேக்குறது ரோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு எது யூஸ் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா இவங்களோட ஆன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வரணும். நம்ம இப்ப பாப்போம்.
நெக்ஸ்ட் கொடுப்போம் tr/tr. ஓகேவா? ரோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு tr/tr. இன்னும் ஒரு क्वेश्चन தான் இருக்குது. Which HTML tag is used to divide row into data cells? கவனிப்பீங்களா? டேட்டா செல்ன்றது காலம். செல்லுனாலே காலம் தானே நம்ம எக்ஸல்ல கூட சொல்லியிருக்கோம். இங்க டேட்டா செல்லா பிரிக்கிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது கேக்குறாங்க. td/td. td and /td. அதுதான் கரெக்ட். இதுல நாலாவதா இருக்குது பாத்தியா? அதுதான் சரியான ஆன்சர். td and /td. இப்பதான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். டேபிள் கூட அதுனா th/th. அது வந்து ஹெட்டிங் டாக். th னா டேபிள் ஹெடர். th வந்து டேபிள் ஹெடர். ஓகேவா? நாம இப்போ இது கிளியர் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த 4 டேகோட மீனிங் மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சது. இங்க பாருங்க. tr சொன்னா டேபிள் ரோ. tr சொன்னா டேபிள் ரோ. th சொன்னா டேபிள் ஹெடர். டேபிள் ஹெடர். அடுத்தது td சொன்னா டேபிள் டேட்டா. டேபிள் டேட்டா. இதுதான் இவங்க செல்லுன்னு சொல்றாங்க, காலம்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாம் இதுக்கான பேர் தான். செல்லுன்னு சொல்றது, காலம்னு சொல்றது இந்த டிடியோட பேர் தான். அவங்க வந்து காலம் சொல்லியிருக்காங்க இல்ல. இந்த 3 டேக் ஞாபகம் வச்சுங்கம்மா. சரியா? இதோட நாம ஒரே ஒரு குட்டி ரிவிஷன் அப்படியே வெளியில வந்து. ஓகே மேம். எது வந்து ஹெடிங்லயே சின்னது கேக்குறாங்க? H6 இருக்கிறதுலே சின்ன ஹெடிங் வந்து H6 வரும். அதுக்கு அடுத்தது வெப் அட்ரஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். அடுத்தது அதாவது வந்து HTML டாக்குமெண்ட்ல என்னென்ன பார்ட் இருக்கு? ஹெட், பாடி. ஹெட் அண்ட் பாடி. அடுத்தது HTML ல வந்து எண்ட் டேக் எது? ஸ்லாஷ். எஸ், ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ். கரெக்டா சொன்ன, ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ். கரெக்ட். அடுத்தது வந்து எந்த சிம்பல் வந்து கமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கேக்குறாங்க? லெஸ் தேன், அப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிளமேஷன். லெஸ் தேன் எக்ஸ்கிளமேஷன் சேர்ந்து வந்தா கமெண்ட் ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்தது வந்து வெப் பேஜ் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு கம்போசர் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. HTML பேஜ் எடிட் பண்ணவும் பப்ளிஷ் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும். அடுத்தது வந்து டிடி டேக் வந்து ரெண்டு காலத்தை மெர்ஜ் பண்ணணும்னு நம்ம என்ன செய்யணும் கேக்குறாங்க? கால் ஸ்பான் ஈக்வல்ஸ் 2. கால் ஸ்பான் ஈக்வல்ஸ் 2. ஓகேவா? கொடுத்தா 2 காலம் மெர்ஜ் ஆயிடும். அடுத்தது வந்து செக் பாக்ஸ் வரணும்னா இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் செக் பாக்ஸ்னு கொடுக்கணும். இதுல லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் செக் பாக்ஸ் கரெக்ட். அடுத்தது ரோ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? tr and /tr கொடுக்கணும். அதே மாதிரி காலம் வேணும்னா td and /td கொடுக்கணும். td and /td. இதோட நம்மளோட இந்த இதை முடிச்சிருக்கோம். MCQ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பிராக்டிகலுக்கு போலாம். ஆனா ஒரு 5 minutes பிரேக் கொடுத்து போவோம். பசங்க ரிலாக்ஸ் ஆகும். கவனிங்க, நம்ம இன்னைக்கு வந்து வேர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். MS வேர்ட்ல ஹலோ அதாவது நம்ம இன்னைக்கு வந்து வேர்ட்ல எப்படி ஒரு சின்னதா ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்றது, எப்படி சேவ் பண்றது, எப்படி பிரிண்ட் எடுக்கிறது, அதான் இப்ப இன்னைக்கு நம்மளோட டாஸ்க். சிம்பிள். நம்ம ஏற்கனவே பண்ண எக்ஸசைஸ் தான் இப்ப செஞ்சு பார்க்க போறோம். என்ன கேட்டீங்கன்னா, லீவ் லெட்டர் ரெடி பண்ணுவோம்ல, ஞாபகம் இருந்தா உங்களுக்கு வேர்ட் பேக்ல, அதையே தான் திரும்ப பண்ண போறோம். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், சாஃப்ட்வேர் மட்டும் புதுசு. அதுக்காக கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மைண்டு அதுல செட் ஆகணும் இல்லையா? அதனால ரைட்டா. நான் என்ன பண்றேன்? விண்டோஸ் ஆர் வின் வேர்ட். நம்ம இதுக்கு முன்னால எல்லாம் வெவ்வேறு கமாண்ட் கொடுத்தோம். MS Paint கொடுத்தோம், நோட் பேட் கொடுத்தோம், ஒவ்வொரு கமாண்ட் கொடுத்துட்டு வந்தோம். இப்போ வந்து விண்டோஸ் ஆர் கொடுத்துட்டு என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறோம்? வின் வேர்ட் கொடுத்தோம்னா என்டர் கொடுத்தா நீங்க கமாண்ட் டைப் பண்ணிட்டு மவுஸை தேடி எடுத்துட்டு ஓகேல கிளிக் பண்ண வேணாம். வெறும் என்டர் தட்டினாலே ரன் ஆகும். நிறைய பேர் பாவம் அதை கொண்டாந்து மவுஸால கிளிக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேஸ்ட் ஆக்குறாங்க. நம்ம இந்த ரன் பண்றதுக்கு கீபோர்டு வழியா ரன் பண்றதுக்கு காரணமே, நீங்க மவுஸை யூஸ் பண்ணா லேட் ஆகுன்றதுக்காக தான் நம்ம அதை கீபோர்டு வழியா ரன் பண்ண சொல்றோம். புரியுதா? நீங்க போய் ஸ்டார்ட் மெனு கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஸ்க்கு போயிட்டு அது உள்ளால ஒரு மெனுக்கு போயிட்டு அது உள்ளால ஒரு மெனுக்கு போயிட்டு அங்கதான் இருக்கு வேர்டு. ஆனா அதெல்லாம் லேட் ஆகுன்றதுனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்றோம். நீங்க ஓகேல கொண்டு வந்து மவுஸால கிளிக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் என்டர் தட்டினாலே ரன் ஆகும். சரியா? இதுல என்ன கேட்டீங்கன்னா, இன்ஸ்டால் அப்டேட்ஸ் ஒன்லி கிடையாது. ஆஸ்க் மீ லேட்டர் கொடுத்து விட்டுருங்க. அக்செப்ட்.
அடுத்தது பாரு blank document நான் என்ன கொடுக்கிறேன் blank document கொடுக்கிறேன் இது டாக்குமெண்ட் கரெக்ட் ஆனா இதோட பேஜ் செட்டிங்ஸ் இவங்க கொடுத்திருக்காங்க பேஜ் செட்டிங்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா எல்லா பக்கத்துலயும் மார்ஜின் ரைட் லெஃப்ட் டாப் பாட்டம் எல்லாமே நம்ம வந்து 2.54 சென்டிமீட்டர் அல்லது 1 இன்ச் ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு செட் பண்ணுங்க சொல்றாங்க ரெண்டும் ஒரே அளவு தான் சரியா 2.54 இதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க உங்களோட இந்த இடத்துல இது மறைஞ்சு போயிருக்குது Alt P S P இப்படி ஷார்ட்கட் கொடுத்தா Alt அழுத்திட்டு கை எடுத்துடணும் P அழுத்திட்டு கை எடுத்துடணும் SP கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் செட்டிங்ஸ் வரும் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இங்க பாரு இதே பேஜ் செட்டிங்ஸ் வேற இடத்துலயும் இருக்கும் இங்க கேட்டீங்கன்னா இங்க பாரு இந்த லேஅவுட் மெனு இந்த இடத்துல லேஅவுட்னு பேர் இது மறைஞ்சு போயிருது லேஅவுட்னு மறைஞ்சு போயிருக்குது டார்க் மோடா ஓகே டார்க் மோட்ல எப்படி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியல பாப்போம் சரி ஓகே அளவுக்கு டீசென்ட் தான் இது பாரு இதுல லேஅவுட் மெனு வந்திருக்குதா இந்த லேஅவுட்டுக்குள்ளால பேஜ் செட்டப் இருக்குது இல்ல இத கிளிக் பண்ணாலும் அதாவது லேஅவுட் மெனுக்குள்ளால பேஜ் செட்டப் நம்ம கிளிக் பண்ணாலும் இதே டயலாக் தான் வரும் அப்படி இல்லாம நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஷார்ட்கட் வழியா Alt P S P கொடுத்தாலும் அதே டயலாக் தான் வரும் சரியா Alt P S P ஷார்ட்கட் வந்து Alt plus P plus S P Altல இருந்து கை எடுத்துடணும் P அழுத்திட்டு கை எடுத்துடணும் SP அழுத்திட்டு கை எடுத்துடணும் ஓகேவா அப்போ வந்து இந்த டயலாக் வரும் இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா உங்களுக்கு சென்டிமீட்டர்ல தான் வரும் ஏன்னா நம்ம UK கொடுத்து நம்மளோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி தான் வச்சிருக்கோம் 2.54 சென்டிமீட்டர் 2.54 சென்டிமீட்டர் 2.54 சென்டிமீட்டர் இங்க பாருங்க உங்களோட மார்ஜின் ஸ்பெசிபிகேஷன் இதுல தேர்ட் 51வது எக்ஸசைஸ்ல தேர்ட் பாருங்க 0.3ல வந்து எல்லாமே 2.54 கொடுக்க சொல்றாங்க பாட்டம் மார்ஜின் மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர்னு மாத்த சொல்றாங்க மீதி எல்லாம் 2.54 இருந்து 2.5 இருங்க அவள 2.5ன்னு சொல்றாங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்கும் 2.5 சென்டிமீட்டர் 2.5 நீங்க சென்டிமீட்டர்னு டைப் பண்ண வேணாம் அதுவே எடுத்துக்கும் 2.5 2.5 இதுல நம்ம ஒண்ணு ஏமாந்துட்டோம் பாட்டம் வந்து 3 சென்டிமீட்டர் கேக்குறாங்க நான் இப்ப 3ன்னு டைப் பண்ணிடுறேன் சரியா இங்க பாரு எல்லாமே 2 பாட்டம் மார்ஜின் மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர் சரியாப்பா 3 சாரி லெஃப்ட் மார்ஜின் மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர் தப்பா போட்டுட்டேன் லெஃப்ட் மார்ஜின் மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கு நான் ஏன் பாட்டம்ல ஜாஸ்தி கொடுத்துருக்கேன்னு ஒரு தடவை திருப்பி பார்த்தேன்னா இது நான் இந்த நாலும் பக்கத்துல கொடுத்துருக்குது இல்லையா அதனால இந்த மாதிரி ஆயிடுது சரியா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் மார்ஜின் 3 சென்டிமீட்டர் இப்ப எதுல எவ்வளவு வேல்யூஸ் இருக்கு தெரியுதா இது வந்து 3 சென்டிமீட்டர் உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுதாமா இந்த நம்பர் மதியத்தோட கிளாஸ் அங்க வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி பண்றேன் இப்போ ஓரளவுக்கு கிளியரா இருக்குதா பாருங்க அதுல அந்த போர்டுல பிளாக் போர்டு அதுக்குள்ள சரியா 2.5 2.5 3 2.5 லெஃப்ட் சைடு மட்டும் 3 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துரும் மார்ஜின்ல சரி அதுக்கப்புறமா A4 பேப்பருக்கு போயிட்டு A4 சூஸ் பண்ணுங்க பேப்பர்ல A4 தான் இதுல டிஃபால்ட் இருக்குது நம்ம எதுவும் மாத்த வேண்டாம் ஆனா A4 தவிர்த்து இதுல நிறைய சைஸ் இருக்கு லீகல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் A3 A5 அந்த A4 அடுத்து A5 இருக்கும் சரி A5 வந்து அதை விட சின்னது ஓகேவா A0 தான் பெருசு A1 அதை விட சின்னது A2 அதை விட சின்னது A3 அதோட சின்னது A4 வந்து அதுக்கும் சின்னது A0ன்றது பெரிய பேப்பர் அது ரெண்டாக்கினா A1 கிடைக்கும் A1 ரெண்டாக்கினா A2 ஆகும் A2 ரெண்டாக்கினா A3 ஆகும் A3 ரெண்டாக்கினா A4 கிடைக்கும் A4 பாதியா பிரிச்சுட்டோம்னா பாதியா கட் பண்ணிட்டோம்னா A5 ஸோ இந்த சைஸ் தான் A5 இப்போ நம்ம அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் மடிச்சு கொடுக்கணும் அது வந்து A5 சைஸ் ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டீங்கன்னா A4 தான் சொல்றாங்க இது எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பேப்பர் பேஜ் செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் Alt P S P அதுக்கப்புறமா டாப் பாட்டம் 2.5 2.5 லெஃப்ட் 3 ரைட் வந்து 2.5 ரைட்டா பேப்பர்ல போயிட்டு A4 இருக்கா பார்த்தோம் A4 தான் இருக்கு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு மாத்தவும் தெரியும் இதுக்குள்ளால நிறைய இருக்குது இதுல A4 சூஸ் பண்ணணுன்றது பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபாண்ட் வந்து சென்டர் அலைன் பண்ணுங்க சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் பாருங்க ஓ இல்ல 4வது பாயிண்ட்ல வந்து பேராகிராஃப் டயலாக் ஓபன் பண்ணி
பிஃபோர் 0 ஆஃப்டர் 0 செட் பண்ண சொல்றாங்க. எப்படி பேஜ் செட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி பேராகிராஃப் டயலாக் ஓபன் பண்ண சொல்றாங்க. இதே லேஅவுட்ல பேராகிராஃபை கிளிக் பண்ணா இது வரும். அப்படி இல்லைன்னா நாம ஷார்ட்கட்ல ஆல்ட் பி பிஜி கொடுத்தா பிஜி ஃபார் பேராகிராஃப், ஆல்ட் பி பிஜி, பிஜி ஃபார் பேராகிராஃப். இதுல பிஃபோர் 0 வரணும், ஆஃப்டர் 0 வரணும். இங்க பாருங்க ஆஃப்டர்ல 8 இருக்குது இல்ல, இது நாம நம்பரை எடிட் பண்ணிடலாம். 0ன்னு சொல்லிடுங்க, 0ன்னு சொல்லிட்டு பாரு பிஃபோர் 0 ஆஃப்டர் 0 சிங்கிள் அகைன்ஸ்ட் லைன் ஸ்பேசிங். இங்க பாருங்க மல்டிபிள் இருக்கு இல்லையா, சிங்கிள். ஓகேவா, இந்த மூணையும் மாத்த சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம என்னென்ன செஞ்சோன்றதை நான் இப்போ எதுவும் பண்ணல, க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன், திரும்ப செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது பாரு ஆல்ட் பி பிஜி கொடுத்த உடனே ஒரு டயலாக் வந்துருது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங்ல பிஃபோர் 0 அதுவே 0 தான் போட்டிருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. ஆஃப்டர்ல நான் 0ன்னு போடுறேன், பிடி நான் மாத்த வேண்டியதில்லை, அதுவே போட்டு. சரியா, அதுக்கு அடுத்தபடியா மல்டிபிள் இருக்குது இல்லையா, இத சிங்கிள்னு மாத்துறேன், மல்டிபிளுக்கு பதிலா சிங்கிள். இப்ப ஓகே கொடுக்குவா, கொடுத்துருவா, கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்ப நாம டைப் பண்ண ரெடி ஆயிடும். நாம என்ன பண்ணணும்னா லீவ் லெட்டர் தான் இப்ப டைப் பண்ண போறோம், அதனால ஒன்றும் பெருசா விஷயம் கிடையாது. கண்ட்ரோல் இ சென்டர் அலைன் பண்றதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே வேர்ட் பேட்ல இந்த ஷார்ட்கட் சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்குதா? லெஃப்ட் ரைட் ஜஸ்டிஃபை சென்டர், ஞாபகம் இருக்குதா? கண்ட்ரோல் எல் லெஃப்ட், கண்ட்ரோல் ஆர் ரைட், கண்ட்ரோல் ஜே ஜஸ்டிஃபை, கண்ட்ரோல் இ சென்டர். சின்றது வந்து ஏற்கனவே நம்ம காப்பிக்கு யூஸ் பண்றதுனால அதுக்கு அடுத்த எழுத்தை பயன்படுத்துறோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா, அப்ப நாலு அலைன்மெண்ட்டுக்கும் நாம 4 விதமான ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்றோம். இதுல கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தோம்னா நமக்கு சென்டர் அலைன் ஆகும். கண்ட்ரோல் இ, சரி, கண்ட்ரோல் இ. சரியா, இப்ப பாருங்க சென்டர்ல வந்து கர்சர் பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிக்குது. நான் அதே கண்ட்ரோல் எல் பிரஸ் பண்ணா லெஃப்ட்க்கு போயிடும். சரியா, நீங்க நான் இப்ப கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறேன். கொடுத்தது மட்டும் இல்ல, அவங்க சொல்றாங்க ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 14 பைன்னு சொல்றாங்க. இதுலயே வந்து இங்க பாருங்க ப்ரொசீஜர்ல ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிளியரா சொல்லி இருக்கு. அதே மாதிரி போல்டு ஃபாண்ட் பைங்க சொல்றாங்க. போல்ட் ஆக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பி ஷார்ட்கட். நம்ம எப்படி அலைன்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் எல், கண்ட்ரோல் ஆர், கண்ட்ரோல் ஜே, கண்ட்ரோல் இ 4 ஷார்ட்கட். அதே மாதிரி டெக்ஸ்டோட போல்டு, இட்டாலிக், அண்டர்லைன் இந்த மூணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பி, கண்ட்ரோல் ஐ, கண்ட்ரோல் யூ, கண்ட்ரோல் பி, கண்ட்ரோல் ஐ, கண்ட்ரோல் யூ. இன்னொரு எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா? கண்ட்ரோல் பி, கண்ட்ரோல் ஐ, கண்ட்ரோல் யூ. ஓகேவா, பின்னு சொன்னா போல்டு, ஐ சொன்னா இட்டாலிக், யூ சொன்னா அண்டர். சரியா, இப்ப நான் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தேன். இங்க ஹோம் மெனுல போனா நமக்கு இதோட ரிசல்ட் தெரியும். இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, ஹோம் மெனு நான் கிளிக் பண்றேன். போல்டு பாருங்க, போல்டு வந்து பிரஸ் ஆன மாதிரி ஒயிட் கலர்ல காட்டுது, மத்தெல்லாம் சாதாரணமா இருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? அதே மாதிரி அலைன்மெண்ட்ல பார்த்தா சென்டர்ல வந்து ஒயிட் கலர்ல பிரஸ் ஆன மாதிரி காட்டுது, மத்ததெல்லாம் சாதாரணமா இருக்கு, தெரியுதா? ஃபாண்ட் இனிமே தான் மாத்தும். சரியா, ஃபாண்ட் வந்து அதுல எவ்வளவு இருக்குது பாருங்க, 11 இருக்கு. நான் வந்து ஃபாண்ட்டை மாத்த போறேன். எப்படி மாத்தலாம்? ஜஸ்ட் இதுலயே கிளிக் பண்ணி 14ன்னு டைப் பண்ணலாம், அல்லது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி 14ன்றத மவுஸால சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அப்படி செய்யும். அப்படி இல்லைன்னா ஆல்ட் ஹெச் எஃப்எஸ்னு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, வேணாம், நான் அப்புறமா அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். 14ன்னு சூஸ் பண்ணியாச்சு. சரியா, ஓகே. ஏன்னா ரொம்ப போட்டு மூளையை குழப்பிக்க வேண்டாம். நம்ம இப்ப 2 ஷார்ட்கட் முழுசா சொல்லி இருக்கிறோம். ஒன்னு ஆல்ட் பி எஸ்டி, இன்னொன்னு ஆல்ட் பி பிஜி. பேராகிராஃபுக்கு பிஜி, ஸ்பேஸ் லைன் அதாவது வந்து பேஜ் செட்டப்புக்கு வந்து பிஎஸ், பிஎஸ் கிடையாது எஸ்பி, செட்டப் பேஜ்னு சொல்றாங்க, பேஜ் செட்டப் நம்ம சொல்றோம். சரியா, அதுக்கு வந்து எஸ்பி. சரி, இப்போ லீவ் லெட்டர் கேப்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டு லீவ் லெட்டர்னு டைப் பண்ணுங்க. இந்த லீவ் லெட்டர் ஏற்கனவே நாம டைப் பண்ணதுதான் பிள்ளைங்களா, எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஓகேவா, சென்டர் அலைன்ல இருக்குது. அதுக்கப்புறமா 6வது பாயிண்ட்ல பாருங்க பிள்ளைங்களா, பிரஸ் என்டர் டு டெர்மினேட் தி லைன். அதுக்கப்புறமா போல்ட ரிமூவ் பண்ண சொல்றாங்க. போல்டு வந்து ஆன்ல தானே இருக்குது, இனிமே போல்டு வேணாம். அதுக்கு இன்னொரு தடவை கண்ட்ரோல் பி பிரஸ் பண்ணா போல்டு ஓடிடும். அப்புறம் கேப்ஸ் லாக்க ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாரு, ரைட் அலைன்மெண்ட்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணணும். ரைட் அலைன்மெண்ட்டுக்குன்னா ஷார்ட்கட் சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்குதா? கண்ட்ரோல் ஆர். ஓகே, கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டு லெஃப்ட் ரைட், கண்ட்ரோல் எல், கண்ட்ரோல் ஆர். லெஃப்ட்டுக்கு எல், ரைட்டுக்கு ஆர், ஜஸ்டிஃபைக்கு ஜே. ஆனா சென்டருக்கு மட்டும் சி கிடையாது, இ.
ஓகேப்பா. இப்ப கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுக்குறேன், கொடுத்துட்டு புதுச்சேரி, அப்புறம் டேட்டட், இன்னிய டேட் போடுங்க, அதுல தப்பான டேட் இருக்குது இல்லையா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு டேட் என்ன, 14th நவம்பர். அப்பா, போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது இல்ல, 2022 பழசு. ஓகே, இப்போ எனக்கு லெஃப்ட் அலைன்ல வரணும். நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும், அலைன்மெண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு வரும். ரைட் அலைன்ல தானே இருக்கிறோம், லெஃப்ட்டுக்கு வருவோமா, எப்படி, கண்ட்ரோல் எல், ஒரு பிளாங்க் என்டர் கொடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு கீழே இந்த புதுச்சேரி கீழே ஒரு பிளாங்க் என்டரும் கொடுத்துக்கோங்க. சரியா, ஓகேவா, இது வரைக்கும் புரியுதா. இதுக்கப்புறமா மூளையை ரொம்ப குழப்ப வேணாம், லெஃப்ட் அலைன் மட்டும் வச்சுட்டு ஃப்ரம், இதுல நான் கோப்பான்னு போடுறேன், நீங்க உங்க பேர் போடுவீங்க. சாரி, கோப்பா, கோப்பான்றது நம்ம ட்ரேடு பேராவும் வந்துரும்ல. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், பேரு வேற ஏதாவது போடுவோமா, யார் பேர் போடலாம், ஓகே. இங்க வந்து கோப்பா பிராக்கெட்ல 2022-23. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம கோர்ஸோட டியூரேஷன். உங்களோட ஆகஸ்ட் 2022ல ஆரம்பிச்சிருக்குது, ஜூன் 2023ல முடிய போகுது. அதனால 2022-23 பிராக்கெட்ல போட்டு. சரியா, இங்க GOVT ITI ஃபார் விமன், கவர்மெண்ட் ITI ஃபார் விமன், புதுச்சேரி. ஓகேப்பா. இப்ப நம்ம இந்த ஃப்ரம் அட்ரஸ் அடிச்சு 2ல வந்து the principal, இது எல்லாமே பாருங்க ஒரு டேப் தட்டி இருக்கும். ஏற்கனவே நீங்க இதே செஞ்சிருக்கிறீங்க. எங்க சொல்ல, நம்மோட வேர்ட் பேட்ல சொல்லு, அதையே இங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கவர்மெண்ட் ITI ஃபார் விமன். அதே மாதிரி பிரிண்ட் எடுக்காதீங்க, என்கிட்ட காட்டிட்டு பிரிண்ட் எடுங்க. சரியா, ஏன்னா அலைன்மெண்ட் தப்பா இருக்குது, ஃபாண்ட் சரியில்லை, அதெல்லாம் நம்ம வந்து சரி பண்ணிட்டு அப்புறமா பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இது வரைக்கும் புரியுதா பிள்ளைங்களா. இதுக்கு அடுத்து மேடம் கமா வச்சுட்டு என்டர் தட்டுங்க. இது வரைக்கும் பழசுதான், எல்லாமே பழசுதான், அதேதான் அப்படியே. இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இது எல்லாம் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட், 14 ஃபாண்ட் சைஸ், அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த மேடம்னு வந்த அப்புறமும் நிறைய பேரு அலைன்மெண்ட் மாத்த மாட்டாங்க. இந்த இடத்துல அலைன்மெண்ட் மாத்தணும், பேராகிராஃப் மாத்தணும், ஜஸ்டிஃபை மாத்தணும். என்ன மாத்தணும், ஜஸ்டிஃபை. கண்ட்ரோல் ஜே பிரஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா, மேடம்க்கு அப்புறமா எல்லாரும் ஞாபகம். ஏன்னா டெக்ஸ்டோட பாடி வரும்போது லெஃப்ட் ரைட் வந்து கரெக்டா ஜஸ்டிஃபை ஆகும். அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்குறோம். சரியா, அதுக்கப்புறமா பேராகிராஃப்ல வந்து லைன் ஸ்பேசிங்ல சிங்கிள் லைன் வச்சோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா 1.5 மாத்தணும். ஆல்ட் PPG கொடுத்தா பேராகிராஃப் வருதா, இந்த இடத்துல சிங்கிள்னு போட்டோம்ல, அதை கிளிக் பண்ணா 1.5 லைன், 1.5 லைன். சரியா, எங்க போட்டேன்னு தானே தெரியல. ஆல்ட் PPG, ஆல்ட் PPG கொடுத்தோம்னா சிங்கிளுக்கு பதிலா 1.5, சிங்கிள் அதுக்கு பதிலா 1.5. இப்போ ஒரு டேப் தட்டிடுங்க. தட்டிட்டு மேடம்க்கு அப்புறம் என்ன சொல்லணும், எனக்கு லீவ் வேணும்னு தானே சொல்லணும். as I am suffering from fever, please grant me 1 day of casual leave on 23/10/2000. இந்த டேட்டை மாத்திடுவோம். casual leave on, இன்னைய டேட் போட்டுடலாமா, 14th November 2022. இங்க பாருங்க டெக்ஸ்டோட ஸ்பேசிங் இந்த இடத்துல மாறுது, தெரியுதா உங்களுக்கு, பழசுக்கும் புதுசுக்கும் லைன் ஸ்பேசிங் மாறுது. அடிக்க கூடாது, இந்த இடத்துல என்டர் தட்டக்கூடாது, நீங்களா தானா அது கீழே வரும். நீங்க பாட்டுக்கு அடிச்சுனே போனா தானா மடங்கிடும். புரியுதா, நீங்க என்டர் தட்டி கீழே வராது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், என்டர் தட்டாதீங்க, என்டர் தட்டக்கூடாது.
ஓகேவா? இப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் ஃபார் சர்டிபிகேட்ல சி கேபிட்டல் போட்டிருக்குதா? ஏண்டா? ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் for treatment of fever. For treatment of fever is attached here with for the நான் இப்ப here with எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாருங்க. இங்க பாரு, இந்த இடத்துல நீங்களா என்டர் தட்ட கூடாது. நான் இப்ப here with அடிக்கும் போது என்ன நடக்குது பாருங்க. ஹெச்சுக்கு அங்க இடம் இல்ல, தானா கீழே வருது. நீங்களா என்டர் தட்ட கூடாது, தானே வரும். புரியுதா? அதுக்கு பேரு டெக்ஸ்ட் ராப்பிங் பேரு. ஆட்டோ ராப், அதுவே ராப்பிங் பண்ணி டெக்ஸ்ட் வந்து அதுவே மடிச்சு. here with for perusal and acceptance please. இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன சொல்லு, இந்த கேப் மேல இருக்கிறத விட இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த பேராகிராஃப்க்கு அதிகம் கேப் தெரியுதா உங்களுக்கு? அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இது பாருங்க, இந்த ரெண்டு லைனும் நேருக்கு நேரா முடியுது, கண்ட இடத்துல முடியல. ஏன்னா இதே லெஃப்ட் லைன்ல இருந்ததுன்னா இப்படி முடியும். நீங்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் வருதுன்னா தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நேர் இல்லாம வருதுன்னா நீங்க கண்ட்ரோல் ஜே பிரஸ் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இதுல எங்கேயாவது வச்சு கண்ட்ரோல் ஜே பிரஸ் பண்ணா தானா ஜஸ்டிஃபை ஆகும். சரியா? இப்ப நம்ம செகண்ட் பார்ட்டை முடிச்சிட்டோம், தேர்ட் பார்ட் மட்டும்தான் பாக்கி. புரியுதா? சரி, மேடம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு பிளாங்க் என்டரும் கொடுத்துருக்கிறேன். பிளாங்க் என்டர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண, ஆல்ட் பிபிஜி கொடுத்த 1.5 லைன் ஸ்பேசிங் கொடுத்தேன். சரியா? கொடுத்துட்டு ஒரு டேப் தட்டிட்டு as I am suffering from fever please grant me 1 day of casual leave on 14th November 2022. Medical certificate for treatment of fever is attached here with for perusal and acceptance. சும்மா நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு எழுதணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல கண்டென்ட் ஃபில் பண்றோம். சரியா? இதுக்கப்புறமா என்ன கேட்டீங்கன்னா, தேங்கிங் யூ யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி அப்படின்னு போட்டு நேம் வரைக்கும் போடணும். இங்க கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறேன், தேங்கிங் யூ கமா யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி. இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இது எல்லாம் அப்படியே சென்டர் அலைன்மெண்ட்லயே அடிக்கிறேன் நான். தெரியுதா? சென்டர் அலைன்மெண்ட்டுக்கு மாத்திட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ண, இன்னும் கொஞ்சம் கேப் வரணும். நீங்க நிறைய பேர் கேப் விடாமலே அடிச்சிட்டீங்க. பேர் அடிக்கும் போது இப்படியே இதுக்கு பக்கத்திலே பேர் டைப் பண்ணீங்க, அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம சைன் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் வேணும். புரியுதா? அதனால ஒரு லைனாவது பிளாங்க் லைன் விடணும். 2 லைன் விட்டா தப்பு கிடையாது. போல்ட் ஆக்குங்க, போல்ட் ஆக்கிட்டு பேரை டைப் பண்ணுங்க. உங்க பேரை டைப் பண்ணு. இது டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன செய்யணும், இன்னொரு என்டர், அப்புறமா கண்ட்ரோல் எல் தேர்ட் பார்ட்ல என்க்ளோஷர் ENCL கொடுத்துட்டு போல்ட ரிமூவ் பண்ணுங்க. மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் ஓகேவா? இது மட்டும் இல்ல லெட்டர். இப்ப நம்ம லாஸ்டா யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி ரைட் சைடு நகரணும். அதே மாதிரி நளினின்றதும் இங்க பார், பேசாத. இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. இது நேரா அலைன் பண்ண தெரியாம டேப் தட்டி நான் அலைன் பண்றேன். இது எல்லாருமே போன தடவை நிறைய பேர் தப்பா பண்ணீங்க. இங்க பாரு, சென்டர்ல இருந்து நான் எப்படி கொண்டு போறேன்றத ஒழுங்கு மரியாதையா பாருங்க. அதே மாதிரி செய்யுங்க, சும்மா ஸ்பேஸ் தட்டி கொண்டு போகாதீங்க. சரியா? எப்படின்னா டேப் தட்டுறேன். ஹலோ எல்லாரும் நிதானமா கவனிச்சுக்கோங்க. யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லி இது போதுமான அளவு ரைட் சைடு வந்துடுது. இப்ப நளினின்னு இந்த பேர் வரணும். இதுக்கு முன்னால இப்படி வச்சுட்டு டேப் தட்டுறேன். இங்க பாரு, இது கரெக்டா சென்டர்ல இருக்குது. இன்னொரு டேப் கூட நம்ம தட்டலாம், இன்னொரு டேப் தட்டலாம், இன்னொரு டேப் இப்ப மடங்கிடுதா. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா பேக் ஸ்பேஸ் அடிச்சா ஒண்ணும் வந்துடும். இப்ப திருப்பி இந்த பேரு கரெக்டா இதுக்கு சென்டர் ஆகுற மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு? 2 டேப் அங்க தட்டினா 2 டேப் இங்க தட்டணும். இது நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா தட்டினா தப்பா போயிடும். புரியுதா? குறைவா தட்டினா முன்னாடியே நின்னுக்கும், அதுவும் கிடையாது. கரெக்டா ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது தானா சென்டர் ரெண்டும் நிற்கும். அதை பார்த்துட்டு டேப் என்ன இருக்கு, இது நீங்க ஈஸியா செய்யலாம். செஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன், கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ப்ரௌஸ் கொடுத்து டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு லீவ் லெட்டர்னு வருது. நான் அந்த பேர் கொடுக்க கூடாது. நான் என்ன செய்யணும், லீவ் லெட்டர் அது கூட பேரை சேர்த்துக்கணும். யார் பேர்ல நான் டைப் பண்ணணும் அந்த பேரை சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு கரெக்டா ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கும் நம்மளோடது அப்படின்றதுக்கு.
இத முடிச்ச உடனே கண்ட்ரோல் P கொடுங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் பிரிண்ட் டு பிடிஎஃப் இருக்குதா, இதுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பிரிண்ட்னு கொடுங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் பிரிண்ட் டு பிடிஎஃப். இந்த பிரிண்ட் டு பிடிஎஃப்ல லீவ் லெட்டர் நளினி அதே பேரை இங்க கொடுங்க. கொடுத்துட்டு என்டர் தட்டுங்க. இங்க பாரு, கண்ட்ரோல் P கொடு, கண்ட்ரோல் P பிரிண்ட். அதுல மைக்ரோசாஃப்ட் பிரிண்ட் டு பிடிஎஃப்ன்றது தான் அதுல சூஸ் ஆகி இருக்கும். இல்லனாலும் மைக்ரோசாஃப்ட் பிரிண்ட் டு பிடிஎஃப் சூஸ் பண்ணிக்கோ பிரிண்டர்ல. கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பிரிண்ட்னு பட்டன் இருக்கு, இத கொடுத்தோம்னா பிடிஎஃப் கான டயலாக் வரும். இது டாக்குமெண்ட்ஸ்ல சூஸ் ஆகிருக்கு. டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அல்லது டவுன்லோட்ஸ்ல. டாக்குமெண்ட்ஸ்ல நான் என்ன பண்றேன், லீவ் லெட்டர் நளினி அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு என்டர் தட்டினா ரிப்ளேஸ் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா ரிப்ளேஸ் பண்ணவா கேட்கும். எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்ட உடனே இப்ப நான் வேர்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க, விண்டோஸ் இ கொடு, டாக்குமெண்ட்ஸுக்கு போ. டாக்குமெண்ட்ஸ்ல லீவ் லெட்டர் நளினி இதோ இருக்குதான். நான் எப்பவும் ஈஸியா கடைசி டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறது. நிறைய டாக்குமெண்ட் இருக்கும்போது நமக்கு 1-2 இருக்கும்போது பேரை தேடி எடுக்கலாம். நிறைய டாக்குமெண்ட் இருந்தா சார்ட் பை டேட் மாடிஃபைடு கொடுத்து, ஏன்னா எனக்கு லாஸ்டா பண்ண வேலை டாப் மோஸ்டா வந்துடும். டக்குன்னு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். புரியுதா? இந்த 2 டாக்குமெண்ட் தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். நான் இப்ப இதை மட்டும் பாத்துக்கிறேன். நீங்க இந்த பிடிஎஃப் மட்டும் பென்ட்ரைவ்ல காப்பி பண்ணுங்க. பிடிஎஃப் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே இது பண்ணுங்க. சரியா? ஓகே, டன். செய்யலாமா? ஓகேமா. ஓகே பிள்ளைங்களா, இது வந்து ஈஸி தான். கொஞ்சம் நிதானமா பண்ணுங்க. டவுட் வருதுன்னா அங்கேயே நேர்கிட்டு கேளுங்க. பிடிஎஃப் ஆக்கிட்டு என்கிட்ட காட்டுங்க, அப்புறமா பிரிண்ட் எடுங்க. சரியா? ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா நம்ம அப்படியே அங்கேயே சரி